آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ آج ہم میر انیس کے مرثیے کی تشریح کا جو سلسلہ چل رہا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت امام حسین جنگ کے میدان میں ہیں اور شاعر جنگ کے میدان کی جو گرمی ہے اس کی شدت کا بیان کر رہا ہے، اور گرمی کی کیا حالت ہے اس کا بہت سارا ذکر اس سے قبل ہو چکا ہے۔ اگلے کچھ بندوں میں بھی اسی گرمی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں کہ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگار تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تکائی کباب تھی۔ یہ اب پہلے جو منظر تھا گرمی کی شدت کا وہ زمین کے حوالے سے تھا، اب یہ منظر ہے پانی کا، یعنی کہ سمندر میں جو گرداب ہے یہ بھنور بنا ہوا ہے وہ یوں گھومتا ہے اور وہ پانی کا بھنور ہے، لیکن اتنی گرمی ہے کہ وہ سرخ ہو گیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ شعلہ جوالہ گھوم رہا ہو۔ یعنی کہ شعلہ جوالہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی کپڑے میں تیل ڈال کر اس کو جلاتے ہیں، پھر اس کو گھماتے ہیں اور اس سے جو شکل بنتی ہے اس کو گھماتے ہوئے جو نظر آتا ہے وہ شعلہ جوالہ۔ تو جس طریقے سے وہ گھوم رہا ہے گرداب یعنی بھنور، اس کی شدت گرمی کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ انگار تھے حباب، اور دریا کے اندر جو بلبلے بنے ہوئے تھے ان بلبلے کا رنگ بھی انگاروں کی طرح ہو گیا تھا، اور پانی جو ہے یوں اچھل رہا تھا تو پانی میں سے قطرے نہیں اچھل رہے تھے بلکہ اس میں چنگاریاں نکل رہی تھیں، یعنی پانی میں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں۔ اب دیکھیے موج لہریں اٹھ رہی ہیں، لیکن گرمی کی وجہ سے ہر موج کی زبان منہ سے نکل پڑی تھی۔ موجوں کا باہر نکل پڑنا اور زبان کا باہر نکلنا دونوں میں ایک مناسبت بھی ہے، اور شاعر نے اسی مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان۔ پھر آگے کہتا ہے کہ تہ پر تھے سب نہنگ، یعنی کہ جو نہنگ ہیں یعنی کہ مگر مچھ ہیں وہ سب نیچے زمین میں جا کر تہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دریا کے کنارے، لیکن ان کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی، یعنی گرمی کی وجہ سے ان کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ آگے دیکھیں کہ اب منظر آگے بڑھتا ہے اور اب آسمان کی طرف رخ کرتا ہے شاعر کہ آئی نئے فلک کو نہ تھی تاب و تب کتاب، چھپنے کو برق چاہتی تھی دامن سحاب، سب سے سوا تھا گرم مزاجوں کو اضطراب، کافور صبح ڈھونڈتا پھرتا تھا آفتاب، اور بھڑکی تھی آگ گنبد چرخ اسیر میں، بادل چھپے تھے سب کرۂ زمہریر میں۔ اب یہاں شاعر آسمان اور اس سے متعلقات کے حوالے سے گرمی کا ذکر کرتا ہے کہ آئینے فلک کو اس نے ایک آئینہ قرار دیا کہ یہ آئینہ جو ہے فلک جو تھا اس کو گرمی کی شدت کی تاب نہیں تھی، یعنی کہ اس کو اس گرمی کو برداشت کرنے کی
नहीं थी, ताकत नहीं थी, और इतनी गर्मी पड़ी थी कि बिजली जो है गर्मी से बचने के लिए दामन सहाब यानी कि बादल का दामन ढूंढती फिर रही थी। छुपने को बर्क़ चाहती थी दामन सहाब, यानी कि बर्क़ बादल का दामन चाहती थी ताकि वो शिद्दत गर्मी से बच जाए। और इस गर्मी से सबसे ज़्यादा परेशान गर्म मिजाज थे, यानी कि गर्म मिजाज में सबसे ज़्यादा गर्म मिजाज है सूरज। तो अब सूरज खुद गर्म है और इस गर्मी से उसकी गर्मी और भी बढ़ गई थी, तो उसको बहुत बेचैनी हो रही थी। और इस बेचैनी की वजह से वो काफूर सुबह, काफूर जो है ये मलहम में काम आता है, हम मरहम बनाते हैं उसमें काम आता है। तो सुबह को शायर ने काफूर कहा। सुबह चूँकि नूरानी होती है, उसका कलर भी जो है काफूर की तरह होता है, तो कई मुनासिबात का ख्याल रखते हुए कि वो काफूर सुबह ढूंढता फिरता था ताकि उसकी जो गर्मी है उसको उससे कुछ ठंडक नसीब हो जाए। अब आगे कहता है कि भड़की थी आग गुम्बदे चरखे असीर में। अब जो गर्मी की शिद्दत है वो कुर्रा आतिशी है जो फ़ज़ाए बसीत में होता है, यानी कि खला, उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी और की शिद्दत थी कि इसकी कोई इंतहा नहीं। और उस गर्मी की शिद्दत की वजह से बादल छिपे थे सब कुर्राए ज़महरीर में। तो बादल वहाँ से भाग के कुर्राए ज़महरीर यानी कि वो हिस्सा जहाँ ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ बहुत सर्द इलाका कहला जाता है, तो बादल वहाँ से निकलकर उस कुर्राए ज़महरीर में जाकर छिप गए। तो गर्मी का ये जो ज़िक्र था ये ज़मीन के हवाले से हुआ, आसमान के हवाले से हुआ और समंदर के हवाले से हो चुका है। तो ये सारा मंज़र बयान करने के बाद शायर आगे बढ़ता है और कहता है कि ये जो धूप थी, ये गर्मी थी, ये शिद्दत थी, इसमें इमाम हुसैन जंग के मैदान में थे। अब देखें, कहता है कि उस धूप में खड़े थे अकेले शहे उमम। उस धूप में खड़े थे अकेले शहे उमम, ने दामने रसूल था न साये अलम, शोले जिगर से आह के उठते थे दम बदम, कूदे थे लब ज़बान में कांटे, कमर में खम, बेआब तीसरा था जो दिन, मेहमान को होती थी बात बात में लुकनत ज़बान। बड़ा दर्दनाक मंज़र है, धूप की इतनी शिद्दत शायर पहले बयान कर चुका है कि इस धूप में हज़रत इमाम हुसैन शहे उमम, उमम उम्मत की जमा है और शहे उमम से मतलब है उम्मतों के बादशाह, मुराद है हज़रत इमाम हुसैन से। वो धूप में खड़े थे। अब इस धूप में उनके सर पर किसी का साया नहीं था, ना तो दामन रसूल था और न साया अलम और ना अब झंडे का साया था और न झंडे का साया था। आगे कहता है कि शोले जिगर से आह के उठते थे दम बदम, शोले जिगर से आह के उठते थे दम बदम, और कूदे थे लब ज़बान में कांटे थे कमर में खम, यानी कि आपके जिगर से शोले उठते थे दम बदम, उनके होंठ नीले पड़ चुके थे और ज़बान में कांटे पड़ गए थे और कमर खम हो गई थी। बेआब था, बेआब तीसरा था जो दिन मेहमान, यानी कि करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन एक मेहमान के तौर पर आए थे और आज उनको तीसरा दिन हो गया था बग़ैर पानी के। होती थी बात बात में लुकन ज़बान को, पानी प्यास की शिद्दत इतनी थी कि आप बात भी नहीं कर पा रहे थे, बात बात में आपको लुकनत हो रही थी। ये हाल जो है उस गर्मी में हज़रत इमाम हुसैन का है। अब देखें आगे दूसरा मंज़र और आता है सामने कि घोड़ों को अपने करते थे सैराब सब सवार, आते थे ऊँट घाट पे बांधे हुए कतार, पीते थे आबे नहर परिंदे आके बेशुमार, सक़े ज़मी पे करते थे छिड़काव बार बार, पानी का दामों
दद को पिलाना सवाब था, एक इब्ने फातिमा के लिए कहते आप था। अब इस तरफ तो इमाम हुसैन के साथ वो गर्मी है, और दूसरी तरफ जो फ़ौज यजीद है और उसका भी ज़िक्र है, और आप पर पानी की पाबंदी है, लेकिन बाकी दुनिया पर पानी की कोई पाबंदी नहीं है। अब देखें कि घोड़ों को अपने करते थे सैराब सब सवार, यानी यजीदी फ़ौज के सवार अपने घोड़ों को पानी पिला रहे थे। उनके ऊँट बांधे हुए कतार आते थे और दरिया से सैराब होते थे। आते थे ऊँट घाट पे बांधे हुए कतार, यानी कि ऊँट घाट पर आते और अपनी प्यास बुझा लेते। पीते थे आब बे नहर परिंदा के बेशुमार, और परिंदे उड़ के आते और नहर का पानी पीते थे, बेशुमार परिंदे आते थे। और फिर उधर जो सक्के हैं वो ज़मीन पर अपनी मशकों में पानी भर भर के छिड़काव कर रहे हैं, ताकि यजीदी फ़ौज में को गर्मी की शिद्दत से बचाया जा सके। पानी का दामोदद को पिलाना सवाब था, और दामोदद से है दरिंदो चरिंद, तो दद से माने दरिंद और दाम माने चरिंद, तो ये दोनों के लिए आया कि चाहे वो दरिंदे हों चाहे चरिंदे हों। परिंदों का जिक्र पहले ही आ चुका है कि सबको पानी पिलाना सवाब था, लेकिन एक इब्ने फातिमा के लिए कहते आप था। इब्ने फातिमा यानी फातिमा के बेटे, मतलब हज़रत इमाम हुसैन, यानी इमाम हुसैन के लिए ही पानी का कहत था। मतलब पानी की पाबंदी सिर्फ़ हज़रत इमाम हुसैन और उनके काफ़िले पर थी। बाकी फ़ौज यजीद हो या कोई और हो, परिंदे हों, दरिंदे हों, चरिंदे हों, कोई भी हो, किसी पर पानी की पाबंदी नहीं थी, बल्कि दरिंदों, परिंदों, चरिंदों को पानी पिलाना कार्य आप तस्वुर किया जा रहा था। सिर्फ पाबंदी थी तो इमाम हुसैन पर। अब इसके बाद शायर यजीदी फ़ौज के तरफ अपना रुख करता है और लिखता है कि सर पर लगाए पिसरे साद चित्र ज़र, खादिम कई थे मिरवहा जुम्बा इधर उधर, करते थे आब पाश मुकर्रर ज़मीं को तर, और फर्जंदे फातिमा पे न था साये शजर। ये पिसरे साद उमर इब्ने साद, इसका नाम था पिसरे साद यानी साद का बेटा, इसका नाम था उमर। ये यजीदी फ़ौज का सिपह सालार था जो हज़रत इमाम हुसैन के साथ जंग कर रही थी। अब खादिम कई थे मिरवहा जुम्बा इधर उधर, यानी कि वो जो उमर इब्ने साद था वो सोने का छत्र लगाए हुए अपने सर पर बैठा हुआ है। उसके कई खादिम मिरवहा जुम्बा का मतलब होता है पंखा झलते हुए। मिरवहा माँ कहते हैं पंखे को, मिरवहा जुम्बा का मतलब है पंखा झलते हुए, यानी कि कई खादिम उसके इधर उधर पंखा झल रहे हैं। और करते थे आब पाश, यानी पानी का छिड़काव करने वाले सक्के आब पाशी कर रहे थे, पानी छिड़क रहे थे, ज़मीन को तर कर रहे थे, ताकि गर्मी की शिद्दत कम हो सके। फर्जंद फातिमा पर न था साया शजर, उधर तो उसका ये हाल था कि उसके वहाँ मिरवाह जुम्बा थे, लोग खादिम उनको पंखे झल रहे थे, पानी छिड़का जा रहा था, सोने का चित्र लगाए हुए बैठा था वो सर पर, और इधर फर्जंद फातिमा पे न था साया शजर, हज़रत फातिमा के सर पर पेड़ का भी साया था। वो धूप दश्त की, वो जलाल आफताब का, संवला गया था रंग मुबारक जनाब का। हाल ये था कोई साया नहीं था, धूप की शिद्दत थी और आफताब का जलाल, आफताब की गर्मी, सूरज की गर्मी अपने रूज पर थी। इससे हज़रत इमाम हुसैन का रंग संवला गया था।
کہتا تھا ابن سعد کے آسماں جناب، بیعت جو کیجئے آپ اب بھی تو حاضر ہے جام آب۔ فرماتے تھے حسین کہ او خانمہ خراب، دریا کو خاک جانتے ہیں ابن بوطراب۔ فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں، آب بقا ہو یہ تو میرے کام کا نہیں۔ حضرت امام حسین سے ابن سعد کہتا ہے کہ آسماں جناب، اے آسمان جیسے بلندی رکھنے والے حضرت امام حسین، اگر آپ بیعت کر لیں ہم سے اب بھی تو یہ پانی آپ کے جام آپ، پانی کا پیالہ آپ کو ہم پیش کر دیں گے، حاضر کر دیں گے۔ تو اس کا جواب حضرت امام حسین دیتے ہیں کہ فرماتے تھے حسین کے او خانمہ خراب۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ او خانمہ خراب، کہ ہم ابن بوطراب یعنی بوطراب کا بیٹا، یعنی کہ بوطراب سے مراد ہے حضرت علی، اور یعنی کہ بوطراب کے بیٹا پانی دریا کو خاک جانتا ہے، اور تراب کا معنی بھی مٹی ہے، تو یہ ایک مناسبت اور رعایت کا خیال رکھا شاعر نے، خاک اور ابن بوطراب میں رعایت ہے۔ دریا کو خاک جانتے ہیں ابن بوطراب، فاسق ہے تو فاسق ہے، پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں، تجھے اسلام کا کچھ خیال ہی نہیں ہے۔ آب بقا ہو یہ تو میرے کام کا نہیں، اگر تمہارا پانی آب بقا ہو، آب حیات بھی ہو تو یہ میرے کام کا نہیں، کیونکہ مجھے دین پر چلنا ہے اور تم بے دینی کر رہے ہو، تم حق کے خلاف کام کر رہے ہو، اور تمہاری بیعت کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تم اگر مجھے پانی کے بجائے آب بقا بھی ہو تو میرے کسی کام کا نہیں۔ آگے اور مسئلے کے حوالے سے بہت باتیں آئیں گی، اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، شکریہ۔